Hello, my dear students. Welcome to Takshara Academy. Today we are discussing about one important concept related to the human reproductive system. In the previous class, we are already discussed about the what is the structure and related to the male reproductive system along with a female reproductive system, and next how the process of mechanism of the production of male gamete in the form of a sperm, that is spermatogenesis process, along with a production of a female gamete, that is a egg or ovum, and it is also produced within the females like oogenesis procedure. So both are discussed in the previous class. Today we are discussing about a new another concept related to the reproductive system of a human being, that is nothing but a menstrual cycle. Here, well, the menstrual cycle is indicate for the it is a time period for the ovulation mechanism and the gradually and cyclical changes within the a female reproductive system of uterus, along with the changes we can observe in the ovary. So, we're coming to the meaning of menstrual cycle. It is nothing but a one mechanism of a cyclical event. Just if you observe the menstrual cycle, it is a cyclical changes from starting from the a first menstruation, like one menstruation to the at the next during a reproductive period, that is considered the word. The repeated cyclical event occurs on the female reproductive tract, that is indicate for the menstrual cycle, and time duration will be like a starting point of menstruation, and there is a reproductive time period that is indicate for the total of human reproductive with respect to the menstrual cycle only. Okay na, just ಇಲ್ಲಿ menstrual cycle ಅಂದ್ರೆ meaning ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ what are the major changes ಈಗ female reproductive system of example female reproductive system ಏನೇನ್ಸ್ ಇದಾವೆ the primary sex organs ಇದಾವೆ, that is considered the ovary ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And we're coming to the another important part uterus ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So uterus along with the ovary, the event will be occur. Just ಇಲ್ಲಿ graphical different types of changes will be occur. That changes leads to the mechanism of a menstrual cycle. Just ಅಲ್ಲಿ changes ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ events ಗೆ what are the major category of changes that event is from menstruations to the at the end part of the reproductive time period, that is considered the word menstrual cycle ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Okay na, and always in case of a female, the menstrual cycle it will be occurs during the puberty condition. For example, ಇಲ್ಲಿ mechanism of ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಗ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಈ ಎಗ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಬಿಗಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ದಿ ಏಜ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ. ಲೈಕ್ ದ ವರ್ಡ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ದ ಮೆಚುರಿಟಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫೀಮೇಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ 10 to 12 years ಇರ್ಬೋದು. ನವ್ ಡೇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಇಂದ ಟೋಟಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ಎ menstrual cycle ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ನಾರ್ಮಲಿ ದಟ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೀನೋಪಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ವರ್ಡ್ ಮೀನೋಪಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈಗ ಏನ್ ಎಗ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಎಗ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ menopause. It will be nearly a 50 to a 55 year age. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಈ ಬಿಗಿನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ, ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು, 10 to 12 years ಆಫ್ ಏಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಗಿನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆರ್ ದಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾಪ್. ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಏಜ್ ಆಫ್ 50 or 55 years ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಆರ್ ಮಿನಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಮೀನೋಪಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈವೆಂಟ್ ಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, and we'll coming to the what are the major important ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಯಾವ ತರ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ,
ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಗ್ ಏನಿದೆ ಆ ಎಗ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ಹೆಲ್ದಿ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನಿಯರ್ಲಿ 28 days ಇರುತ್ತೆ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ 29 days. From the beginning stage to 1 to 28 days ಏನಿದೆ that is a stage duration for the a total menstrual cycle in case of a females ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಆರ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ some kind of hormonal variations within the female, the menstrual cycle durations it will be varies. Like some period of time ಅಲ್ಲಿ 45 days ಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ 31 days ಗೆ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. So is it based on the characteristics of consumption of food and hormonal variations within the female. So ಎಲ್ಲಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ 28 days to 29 days of the menstruation cycle. ಓಕೆನಾ? And we are well on the menstruation is nothing but just this is a cyclical event within the ovary along with a like uterus part. ನಾವು ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಯುಟರೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಏನೇನ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ತರ ನಾವೇನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಲೈಕ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ಎ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಸಿಕಲಿ some kind of variations will be occur and that is considered the like menstrual cycle also can be seen in case of any different variety of mammalian too. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಮೇಲಿಯನ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ದ ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ದಿಟ್ ಇಸ್ ಎ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ. And we'll coming to the majorly in this content we are studying about what is the meaning of like menstruation and how there is a cyclical changes will be occur in a female ಏನೇನ್ events ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ like in case of a menstruation there is a two major type of event will be occur. Event number one like changes we can observe within the ovary. Just ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಓವರ್, ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಟರ್ಷರಿ ಆರ್ ಮೆಚೂರ್ ಗ್ರಾಫಿನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಮೆಚೂರ್ ಗ್ರಾಫಿನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರಪ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಎಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನ್ ಇವೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಓವೇರಿಯನ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಲೈಕ್ ಓವೇರಿಯನ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓವೇರಿಯನ್ ಸೈಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಓವರಿ ಓನ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ ಟು ಇವೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಟು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯುಟರೈನ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವರ್ಡ್ ಯುಟರೈನ್ ಸೈಕಲ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಯುಟರಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಓವಿಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ವಜೈನಾ. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯುಟರಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯುಟರಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಈ ಯುಟರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ವಜೈನಾ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಇದು ವಜೈನಾ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಯುಟರೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಓವಿಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಎಫ್ ಟಿ. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಟಿ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಚೇಂಜಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ಯುಟರಸ್, ಈ ಯುಟರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೇಂಜಸ್ಗೂ ಅಂಡ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಲೈಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ವಜೈನಾ ಕ್ಯಾವಿಟಿಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೇಂಜಸ್ಗೂ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಲೈಕ್ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೇಂಜಸ್ ನ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯುಟರೈನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಟು ಇವೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್. ಎರಡೇ ಇವೆಂಟ್, ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಓವೇರಿಯನ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಯುಟರೈನ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೇಂಜಸ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಲೈಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್. ಈ ಸೈಕಲ್ ನ ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we can get a different phases of a like menstruation. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫೇಸಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಟೈಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೇಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ the step number one at the stage number one we can observe in case of a menstrual cycle will be a ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಫೇಸ್ ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೇಮ್ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಲೈಕ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಫೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ
ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದೇ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2 ಲೈಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಪ್ರೊಲಿಫರೇಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಅಂತಾನು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೈಕ್ ಓವುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಓವುಲೇಟರಿ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಥರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದು. And four important like last stage will be a secretary, also we can call luteal phase ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So luteal phase also we can call it as a secretary phase. So these are the four basic event we can observe in a total menstrual cycle. For example, ಈ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಬಿಗಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 4 ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಸ್ಟೇಜ್ ನಂಬರ್ 1 ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಫೇಸ್ ಏನಿದೆ, the duration required for the menstruation like a bleeding time period will be nearly 1 to 5 days. ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಚಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ತರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ 1 to 5 days ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಲೈಕ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆರ್ ದಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಆರ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು 1 to 5 days ಆರ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 1 to 7 days ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಎ ಪ್ರೊಲಿಫರೇಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಯರ್ಲಿ 7 to 13 days ಫಾರ್ ದಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ 7 ಡ್ಯೂರೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಲೈಕ್ 7th ಡೇ ಇಂದ ಅಪ್ ಟು ದಿ ಡೇ ಆಫ್ 13th ವರೆಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಂಬರ್ 3 ಓವುಲೇಟರಿ ಫೇಸ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಡೇ ಫಾರ್ 1 ಲೈಕ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 14th ಡೇ ಆಫ್ ದ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಓವುಲೇಷನ್. ಈ ಎಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ 14th ಡೇ, ಬಟ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ at the during the time period of 13 along with a 14 along with a 15 it is a ovulatory time period for the like during menstrual cycle. ಈ 3 days ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇಸಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ 3 ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೈಲಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಬಟ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ 14th ಡೇ ಇಸ್ ಎ ಓವುಲೇಟರಿ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ಸ್ ಡೇ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಥರ್ಡ್ ಮಂತ್. ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಸಿಕ್ರಿಟರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಲೂಟಿಯಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ರಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲೈಕ್ ಲೂಟಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲೂಟಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ 15th ಅಪ್ ಟು ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 28 days. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 15th ಡೇ ಇಂದ ಬಿಗಿನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಕ್ರಿಟರಿ ಫೇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಡ್ ಅಟ್ ಯಾವ ಎಂಡಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಅಟ್ ದಿ 28 ಏಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಡ್ಯೂರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೇಂಜಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ. ಇದು 4 ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ನಂಬರ್ 1 that is indicate for the like mechanism of a reproductive cycle ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ menstruation duration 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೈಕ್ ಸಿಕ್ರೆಟರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಎ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಸ್ಟೇಜ್ ನಂಬರ್ 2 ಪಾಲಿಫರೇಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ರೆಟರಿ ಇದೆ, ಪ್ರೊಲಿಫರೇಟರಿ ಇದೆ ವರ್ಡ್, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬೈಫರ್ಗೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ basic steps which can observe in case of a menstrual cycle. Okay na. And we're coming to the stage number 1. Now step by step ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ನಂಬರ್ 1 ಫಾರ್ ದಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಫೇಸ್ಗೆ ಅನದರ್ ನೇಮ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾದ್ರು ಮೆನ್ಷನ್. ಸೊ the bleeding stage ಗೆ also we can call menstrual phase ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1 to 15th day of menstruation we can observe the like cyclical changes of first stage. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ menstrual phase ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ menstrual flow. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಯಾಕೆ ಬ್ಲಡ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್
ದ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ವಾಲ್. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ವಾಲ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ವಾಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ವಾಲ್ ಯಾವಾಗ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ರಪ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ವಾಲ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಲೈಕ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ರಪ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುಟೆರಸ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಅಂಡ್ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ಲಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ರಪ್ಚರ್ ಆಗಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಆ ಡ್ಯೂರಿಯೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1 to 5 days ಅಥವಾ 1 to 7 days ಅಂತ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ವಾಲ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ, ಇದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫೀಟಸ್. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಟು ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಆರ್ ಯುಟರಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಈ ಯುಟರಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಏನಿರುತ್ತೆ ವೆರಿ ರಿಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯುಟರಸ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ವಾಲ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂತ ಅರ್ಥ, ಲೈಕ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೈ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಗ್ ಆರ್ ಓವಾ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಎಗ್ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಎಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಗ್ ಅಂದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಎಗ್ ಏನಾಯ್ತು, ಡಿಸಿಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಗ್ ಯಾವಾಗ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ವಾಲ್ ಏನಿದೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರಪ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. And due to the rupturing of endometrium wall with respect to the blood vessels, and that will be come out from the vaginal opening. Just ಅದು come out ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ with respect to the opening, call it as a vagina. So ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, why we can observe the bleeding or menstrual phase ಅಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, the released ova or egg it is not undergo the fertilization. ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಎಗ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ವಾಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ವಾಲ್ ಆಯ್ತು, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಎನಿ ರಪ್ಚರಿಂಗ್, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರಪ್ಚರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ automatically the menstruation will be stopped. But ಇಲ್ಲಿ egg not fertilization automatically leads to the breakdown of a endometrium. ಇದು ಸ್ಟೇಜ್ ನಂಬರ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡ್ಯೂರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿವ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಟ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ 1 to 5th ಡೇ ಅಂತ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ಯೂರಿಯೇಷನ್, ಈ ಡ್ಯೂರಿಯೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ, ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕ್ಕ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟು ಎರಡು ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ಅದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಗೆ ಲೀಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಮೇ ಕಾಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಜೆಂಟ್, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ಆರ್ ಇನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಏನಾದ್ರು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೀಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲೈಕ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಫೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಈವೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಈಗ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರೊಲಿಫರೇಟಿವ್, ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರೊಲಿಫರೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಎರಡೆರಡು ವರ್ಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ we are already well known the menstrual cycle we can observe within the ovary. menstrual cycle ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುಟೆರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಆಫ್ ಓವರಿ ಅಂಡ್ ಯೂಟರಸ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೇಂಜಸ್ ನಾವೇನು ಅಂತ ಕರೀಬೋದು ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರೇ ಬೇರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೊಲಿಫರೇಟಿವ್ ಬೇರೆ ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಲಿಫರೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ದ ಡ್ಯೂರಿಯೇಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೈಕ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಫಿಫ್ತ್ ಡೇ ಟು ಅಟ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ 13th ಡೇ ವರೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಪ್ರೊಲಿಫರೇಟಿವ್ ಫೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಗಿನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೊಲಿಫರೇಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆರ್ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಯೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 7 to 12 days ಅಂತೀವಿ ಆರ್ 13 days ವರೆಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಲಿಫರೇಟಿವ್ ಆರ್ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಪ್ರೊಲಿಫರೇಟಿವ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಓವರಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕರ್. ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಇರ್ತವೆ ಪ್ರೈಮಾರ್ಡಿಯಲ್ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಇದಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು GnRH ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. GnRH ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊನೆಡೋಟ್ರೋಪಿನ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಗೊನೆಡೋಟ್ರೋಪಿನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಲೈಕ್ LH ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ FSH ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ FSH ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ LH ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ FSH ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ FSH ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಈಗ LH ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಗೇನ್ FSH ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ LH ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲೈಕ್ ಓವರಿ. ಇದನ್ನ ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾಲಿಕಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಲೈಕ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಫ್ FSH ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇಂದ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಗಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಇಂದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಟರ್ಷರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎ ಮೆಚೂರ್ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವುದು FS. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಓವರಿ. ಸೊ ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಿದೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ FSH ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇಂದ ಫಾಲಿಕಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇಂದ ಸೊ ದಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಗೆ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಸ್ಟೇಜ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಲೈಕ್ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್ ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಮೆಚೂರ್ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಈ ಮೆಚೂರ್ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಕ್ಯಾವಿಟಿ ತರ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಆಂಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಆಂಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಆಂಟ್ರಮ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲಿಕ್ವರ್ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಲಿಕ್ವರ್ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಫಿಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟೇಜ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಓವರಿ. ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಈಗ ಓವರಿಯಿಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯುಟೆರಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ ಓಕೆನಾ. ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಲಿಫರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಪ್ಚರ್ಡ್ ಯುಟರೈನ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಲಿಫರೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್
ರೀಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ವಾಲ್ ಇದೆ. ಈ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ವಾಲ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಾಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಮೀನಿಂಗ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಓನ್ಲಿ ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಈ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರಪ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಏನಿದೆ, ಲೈಕ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇಂದ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ರಪ್ಚರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು, ಲೈಕ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೀಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೆ ರೀಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ವಾಲ್. ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಓವಿಡಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓವಿಡಕ್ಟ್ ಗೆ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಜೈನಾ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಈ ವಜೈನಾ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡೆಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಕಸ್. ಇದು ಮೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಲೈಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ, ನಾಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಓವರಿಯಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೇಂಜಸ್ ಓನ್ಲಿ ಯುಟೆರಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಪ್ರೊಲಿಫರೇಟಿವ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ರೀಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೆ ಪ್ರೊಲಿಫರೇಟಿವ್ ಫೇಸ್. ಓಕೆನಾ. ಹಾಗೆ estrogen also helpful for the growth along with the development of a secondary sexual character. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್. ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್. ಏನಿದೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನೇನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ oogenesis ಬಿಗಿನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಬಿಕ್ ಹೇರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಪ್ರೆಸ್ ದಿ ಸಿಕ್ರಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ FSH. ಯಾವಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮೋರ್ ಸಿಕ್ರಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್, ಇಟ್ ಗಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಇದು ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾಪ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ FSH. ಆಲ್ರೆಡಿ FSH ಏನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ, FSH ಇಂದ, ಲೈಕ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ by the negative feedback mechanism of a estrogen. ಇದು another important function. And next also it will be stimulation of a LH hormone. ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲುಟಿನೈಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಲುಟಿನೈಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮೆಚೂರ್ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೆಚೂರ್ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್. ಈ ಮೆಚೂರ್ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಗ್, ಈ ಎಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರಪ್ಚರ್. ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಾಲ್ ಏನಿದೆ, ಲೈಕ್ ಮೆಂಬ್ರೇನಾ ಗ್ರಾನುಲೋಸಾ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಲೈಕ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಲೈಕ್ ತೀಕಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ತೀಕಾ ಇಂಟರ್ನಲ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ತೀಕಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ತೀಕಾ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಏನಿದೆ, ಇವೆರಡು ರಪ್ಚರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ LH. ಸೊ ಆ LH ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರು, ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟೇಜ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಯಾವುದೇ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಯಾವುದೇ ತರದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಓವೇರಿಯನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟೇಜ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೀಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂದ ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇಂದ ಟರ್ಷರಿ, ಟರ್ಷರಿ ಟು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಚೂರ್ ಗ್ರಾಫಿನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್. ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅಗೇನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ ದಿ FSH ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ LH ಹಾರ್ಮೋನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಲುಟಿನೈಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2. ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಓವುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಓವಲಿಟರಿ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಓವಲಿಟರಿ ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ರಪ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೆಚೂರ್ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಮೆಚೂರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಚೂರ್ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಎಗ್ ಇದೆ. ಆ ಎಗ್ ರಪ್ಚರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆ ಎಗ್ ರಪ್ಚರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, LH along with the FSH, it will be secreted more. It will be under the peak level. More production ಆಯ್ತು in the like a middle cycle of
ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್. ಈ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ 14th ಡೇ ಏನಿದೆ, ಆ ಮಿಡ್ಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ ಎಚ್ ಏನಾದ್ರು ಪೀಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಗ್ರಾಫಿನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಪ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಸಿಕ್ರಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಹೈ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಹೈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ದಿ ರಪ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫಿನ್ ಫಾಲಿಕಲ್. ಇದು ಏನ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಫಿನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ನ ರಪ್ಚರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಗ್ರಾಫಿನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ರಪ್ಚರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆದಂಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಓವಲೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಓವಲೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ದಿ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಯಾವತ್ತು 14th ಡೇ ಆಫ್ ಎ ಲೈಕ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಇದು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಒಡಿ ಮೀನ್ ಬೈ ದಿ ಎಲ್ ಎಚ್ ಸ್ಲರ್ಜ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ ಎಚ್ ಸ್ಲರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂತ, ದ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಸಿಕ್ರಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ 14th ಡೇ ಆಫ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ induces the rupturing of graphene follicle that is leads to the ovulation. That is a LH surge ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು another important point for the ovulatory time period or the ovulation phase ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓವರಿ ಇದು. ಈ ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಚೂರ್ ಗ್ರಾಫಿನ್ ಫಾಲಿಕಲ್, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಮೆಚೂರ್ ಗ್ರಾಫಿನ್ ಫಾಲಿಕಲ್. ಈ ಮೆಚೂರ್ ಗ್ರಾಫಿನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು, ರಪ್ಚರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇ. ಆ ರಪ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಎಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಲರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಎಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಗೆ ಓವುಲೇಷನ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೂವ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಫಿಂಬ್ರಿಯೆ, ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಫಿಂಬ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಫಿಂಬ್ರಿಯೆ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಗ್. ಓವುಲೇಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಗ್ ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಲೈಕ್ ಫಿಂಬ್ರಿಯೆ ಅನ್ನೋದು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಚಸ್ ಟು ದಿ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಯುಟರೈನ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು the next step. So that is a ovulatory phase, also we can call it as a ovulation. ಇದು stage number 3 according to the menstrual cycle. Okay na. And we're coming to the last stage, fourth stage, that is nothing but a secretory phase ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Also we can call luteal. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ರೆಟರಿ ಮತ್ತೆ ಲೂಟಿಯಲ್ ನ ಎದಕ್ಕೆ ಟೂ ನೇಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಎ ಓವರಿ ಬೇರೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದಿ ಯುಟರಸ್ ಬೇರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ರೆಟರಿ ಡ್ಯೂರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 14 ಟು ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ 28 ಡ್ಯೂರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, 28 ಡೇಸ್ ಡ್ಯೂರಿಯೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಓಕೆನಾ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಓವುಲೇಷನ್, ಈಗ ಓವುಲೇಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಲೈಕ್ ಗ್ರಾಫಿನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಪ್ಚರ್ ಆಯ್ತು, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಯೆಲ್ಲೋ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಬಾಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೂಟಿಯಂ. ಈ ಯೆಲ್ಲೋ ಬಾಡಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೂಟಿಯಂ. ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಲರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಬಾಡಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೂಟಿಯಂ. ಸೊ ದೀಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೂಟಿಯಂ ಯಾವಾಗ ಯೆಲ್ಲೋ ಬಾಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸಿಕ್ರಿಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟೆರಾನ್. ಇದು ಏನ್ ಸಿಕ್ರಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಹೈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್, ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ, ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೂಟಿಯಂ ಇಂದ. ಸೊ ದೀಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೂಟಿಯಂ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್. ಇದು ಏನಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವರ್ಡ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ without involvement of a duct ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ. there is a movement of hormone or a movement of any kind of a chemical, ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸೋ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಡಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡೋ ಅಂತ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಡಕ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗೆ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಓವರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೂಟಿಯಂ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಕಲರೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್, ಈಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟರಾನ್
ಏನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಏನಿದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಥಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ವ್ಯಾಸ್ಕುಲರ್ ನೇಚರ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ವಾಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟರಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಸೀಕ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟರಾನ್ the complete endometrium is ready to get a implantation. Just ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು? ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಡ್ ಲೈಕ್ attachment of like a fetus or also we can call embryo. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಟ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು? ಲೈಕ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಅನದರ್ ಕೆಟಗರಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸಿಕ್ರಿಟರಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಲೂಟಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು? ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ FSH ನ ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಓವೇರಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಓವೇರಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ FSH ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ FSH ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ವಾಲ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಗಿದೆ. ಎಗ್ ಇನ್ನು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆರ್ ದಿ ಎಗ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಡಿಜೆನರೇಷನ್. ಎಗ್ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ FSH ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಡ್ಯೂರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಕ್ರೆಟರಿ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಲೂಟಿಯಲ್. ಯಾಕೆ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಲೂಟಿಯಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೂಟಿಯಂ ಇಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರೋದು ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ. ಸಿಕ್ರೆಟರಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ವರ್ಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೋತ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ. ಈ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ವಾಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು? ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಹೈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್. ಇದು ಅಪ್ ಟು ದಿ 28 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಈ ಎಗ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಲೈಕ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಈಗ ಎಗ್ ಬಂದಿದೆ, ಆ ಎಗ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಗ್ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಡಿಸ್ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ವಾಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ರಪ್ಚರ್ ಆಯ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಯಾವ್ದು ಹಾರ್ಮೋನ್? ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್, ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವೆರಡು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಾದ್ರು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಸ್ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದೀವಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ. ಅವೆರಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು ದಿ ನ್ಯೂ ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಫೀಮೇಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್. ಇದು ನ್ಯೂ ಇವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ನ್ಯೂ ಸೈಕಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ರೀಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ರಪ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಅಗೇನ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಜಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟರಾನ್ ಲೆವೆಲ್, ಎಗ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ರಪ್ಚರ್ ಆಯ್ತು ಎಗ್. Due to the rupture, again the new cycle will be repeated and it leads to the bleeding. Like again bleeding stage start ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ರಪ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಇಂದ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಎ
like loss of blood conduct ಆಗುತ್ತೆ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಗೇನ್ ದ ಸೈಕಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಪೀಟೆಡ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಟೇಜ್ ನಂಬರ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಈಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೈಕ್ ಈಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ. ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಇವೆಂಟ್ಸ್, ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಲಿಫರೇಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಓವುಲೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲಾ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟಾಪೇಜ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಓವುಲೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಫಾಲಿಕಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಓವುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಾಗಿದೆ, ದ ಎಗ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಿದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಲೆವೆಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ FSH ಆಯ್ತು, ಅಗೇನ್ LH ಆಯ್ತು, ನೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವೆರಡು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ನೋ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಅಗೇನ್ ನೋ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಏನ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ NCERT, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು NCERT ಬುಕ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 ಸ್ಟೇಜಸ್ ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ವಿತಿನ್ ದಿ ಲೈಕ್ ಯುಟರೈನ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಓವರಿ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು, ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ವಿತಿನ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ. ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಈವೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ದಿ ಯುಟರಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಯುಟರೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಅಗೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಚೇಂಜಸ್. ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಓವುಲೇಷನ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಆ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಓವರಿ, ಯುಟರಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ovarian hormone level, and last will be a pituitary level. So based on the production and variation ನಾವು ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, 1 to 7th ಡೇ, ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ 5th ಡೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ಈ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಲೈಕ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಯುಟರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್. ಇವೆರಡು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಇವೆರಡು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್. ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಕ್ಕೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, FSH ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ LH ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ FSH ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಗೇನ್ LH ಅಗೇನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಸ್ಟೇಜ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೇಜ್ ನಂಬರ್ 2 ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆರ್ ಪ್ರೊಲಿಫರೇಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಚೇಂಜಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಯುಟರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಎ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ. ಯಾಕೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ FSH ಹಾರ್ಮೋನ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ. LH ಹಾರ್ಮೋನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. LH ಮತ್ತೆ FSH ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಟರ್ಷರಿ, ಟರ್ಷರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಮೆಚೂರ್ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಆಗಿ. ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಮೆಚೂರ್ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಹಾರ್ಮೋನು ಲೈಕ್ ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಿದೆ
ಇವೆರಡು ದ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ನಂಬರ್ 3, ಲೂಟಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, luteal is indicate for the corpus luteum, like production of hormones level ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಯೆಲ್ಲೋ ಬಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಯೆಲ್ಲೋ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೂಟಿಯಂ. ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೂಟಿಯಂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹೈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು, ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಿದೆ ಹೈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನಾಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹೈಲಿ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ವಾಲ್ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಡ್ಯೂ ಟು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೂಟಿಯಂ. ಇದು ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೂಟಿಯಂ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಗ್ರಾಫಿನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ರಪ್ಚರ್. ಇದು ರಪ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ರಪ್ಚರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಎಲ್ ಎಚ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಲೆವೆಲ್ ಪೀಕ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ, ದ ಎಲ್ ಎಚ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೈ ಪೀಕ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಎ ಓವುಲೇಷನ್. ಇದು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಓವುಲೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 14th ಡೇ ಆಫ್ ಎ menstrual cycle. Due to the increase of LH hormone, the mature graphene follicles become rupture and production of a egg. And these conversion of graphene follicles into ಏನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೂಟಿಯಂ. ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೂಟಿಯಂ is a yellow body and production of high range of progesterone hormone. The thickness of endometrium become increases. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೂಟಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ಎಗ್ ಏನಾದ್ರೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಬಂದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಎಗ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಡಿಜೆನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಗ್, the level of progesterone along with the estrogen become called out. Direct ಆಗಿ ಏನಾಯ್ತು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. Due to the decreasing condition, again the FSH becomes stimulated and LH become normally stimulate ಆಗುತ್ತೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನ್ಯೂ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್. Again the bleeding will be occur, the cycle will be repeated. Okay, now this is the graphical representation of a total events occur in a ovary and within the uterus, and based on the variation of a pituitary gland along with the variations within the ovarian hormone level. Okay na. And these are the 4 important types of an events we can observe in the menstrual cycle. And this is all about like menstruation ಅಥವಾ menstrual cycle ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಲೈಕ್ ಮೀನಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವರ್ಡ್ ಮೀನಾರ್ಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ಲೈಕ್ ಈಗ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಮೀನಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೈಕ್ 10 to 12 ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀನೋಪಾಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ವರ್ಡ್. ದ ಮೀನೋಪಾಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಟ್ ದಿ ಏಜ್ ಆಫ್ 50 ಆರ್ ದ 55 ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ದ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲೈಕ್ ಮೀನೋಪಾಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎರಡು ವರ್ಡ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಗೆ ಮೀನಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಗೆ ಮೀನೋಪಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಂಡ್ events we can observe that the ovary along with the uterine cavity. Okay na. Next we will coming to the like after the completion of menstrual cycle, next we will move to the next another important content, that is nothing but the word fertilization. What is the mechanism of fertilization, how there is a fertilization will be occur, and what are the major event for the fertilization. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವರ್ಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಏನೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗಲ್ಲಿ, ವರ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವರ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪೋಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಸ್ಪೋಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ,
oogenesis ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ oogenesis ಇಂದ ಏನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಗ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಫ್ಯೂಷನ್. ಜಸ್ಟ್ ಅವೆರಡು ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಝೈಗೋಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಝೈಗೋಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಯಾವ ತರ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಹೋಗಿ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ತರ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಝೈಗೋಟ್. ಝೈಗೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು. ಆ ಝೈಗೋಟ್ ಇಂದ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಬರೋಕೆ ರೀಸನ್ ಏನು. ಹೌ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಇಂಟು ಎ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಫಾರಂ. ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಝೈಗೋಟ್ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಮೆಚೂರ್ ಆಗಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗಿ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೇಜಸ್ ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ. ಓಕೆನಾ. ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಜಸ್ಟ್ ದ ಮೇಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಫಿಮೇಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಪುಲೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕರ್. ವರ್ಡ್ ಕಾಪುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕ್ವಾಯ್ಟಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಮೇಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಇಂದ. ಸೊ ಮೇಲ್ ಇಂದ ಲೈಕ್ ಸೆಮೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಪೆನ್ನಿಸ್. ಪೆನ್ನಿಸ್ ಇಂದ ಸೆಮೆನ್ ಹೋಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಟು ದಿ ವಜೈನಾ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಕರ್. ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಮೆನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪೆನ್ನಿಸ್ ಟು ವಜೈನಾ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೆಚೂರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಈ ವಜೈನಾ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯಿಂದ ಯುಟರೈನ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಯುಟರೈನ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯಿಂದ ಎಫ್ ಟಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ. ಈ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಆಂಫುಲಾ ಇಸ್ತಮಿಕ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಂಫುಲರಿ ಇಸ್ತಮಿಕ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆಂಫುಲರಿ ಇಸ್ತಮಿಕ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್. ಎಗ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸ್ಪರ್ಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಲೈಕ್ ದ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪರ್ಮ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಎಗ್ ಆರ್ ಓವಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನ. And the site for fertilization is important word. Ampullary ischemic junction within the fallopian tube. It is a site for the fusion of male along with the female gamete. Male gamete ಮತ್ತೆ female gamete ಎರಡು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸೈಟ್ ಯಾವ್ದು ಇರಬೇಕು ಆಂಫುಲರಿ ಇಸ್ಟಮಿಕ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ along with the female gamete. ಓಕೆನಾ. ಇನ್ ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎಗ್ ಹೋಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಎಗ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ದಿ ರಪ್ಚರ್ ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ದ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತೆ ರೀಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಜಸ್. ಓಕೆನಾ. ಇದು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇದೆ. ಸ್ಪರ್ಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಯ್ತು ವಜೈನಾ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಅಂಡ್ ವಜೈನಾ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಯುಟರಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಯುಟರೈನ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಚಸ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ತಮಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಆ ಇಸ್ತಮಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಂಫುಲರಿ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಂಫುಲರಿ ಇಸ್ತಮಿಕ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಸ್ಪರ್ಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ಬಟ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಎಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಎಗ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಓವರಿ. ಎಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಓವರಿಯಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಈ ಓವರಿಯಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋ ಸೈಟ್ ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ ಫಿಂಬ್ರಿಯೆ. ಅಂಡ್ ಫಿಂಬ್ರಿಯದಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಇನ್ಫಂಡಿಬುಲಮ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಫಂಡಿಬುಲಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಯಾವ ರೇಟಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಂಫುಲಾಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಬೋತ್ ಎಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಗ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ತು
again there is a sperm also be undergo the age. So ಇಲ್ಲಿ egg along with the sperm ಏನಾಯ್ತು at a particular ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇವೆರಡು ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಫ್ಯೂಷನ್, ಇವೆರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಗಲ್ಲಿ ಝೈಗೋಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಇದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಗ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ. ಸೊ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಥವಾ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಹೌ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕರ್, ಯಾವ ತರ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪೆನೆಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಇದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಒಂದು ಎಗ್ ಸೆಲ್ ಗೆ ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಪೆನೆಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಎಗ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಏನೇನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕರ್ಸ್ ವೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಎಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಏನಿದೆ ಇವೆರಡು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕರ್, ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದಿ ಕಾಪುಲೇಷನ್ ಡು ನಾಟ್ ಲೀಡ್ ಟು ದಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಆಲ್ ದಿ ಕಾಪುಲೇಷನ್ ಡು ನಾಟ್ ಲೀಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಗ್ ಡ್ಯೂರಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಡ್ಯೂರಿಯೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಏನಾದ್ರೂ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಕರ್, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಏನಿದೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಗ್ಗೂ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪರ್ಮ್ಗೂ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಎ ಬೇಸಿಕಲಿ ಝೋನಾ ಪೆಲಿಸಿಡಾ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು, ಝೋನಾ ಪೆಲುಸಿಡಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಝೋನಾ ಪೆಲುಸಿಡಾ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಯರ್, ನಾವಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇದು ಒಂದು ಎಗ್. ಸೊ ಈ ಎಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಝೋನಾ ಪೆಲುಸಿಡಾ, ZP ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಝೋನಾ ಪೆಲುಸಿಡಾ ಅನ್ನೋ ಲೇಯರ್. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕೊರೋನಾ ರೇಡಿಯೇಟರ್, CR ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೊರೋನಾ ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಝೋನಾ ಪೆಲುಸಿಡಾ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಕೊರೋನಾ ರೇಡಿಯೇಟರ್ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಎಗ್. ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓನ್ಲಿ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ ಮಾತ್ರನೇ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಝೋನಾ ಪೆಲುಸಿಡಾ ಏನಿದೆ, ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಗ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1, ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇರಿಯೇಷನ್, ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಝೋನಾ ಪೆಲುಸಿಡಾ, ಈಗ ಎಗ್ ಹೋಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಝೋನಾ ಪೆಲುಸಿಡಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಈ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ದಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಝೋನಾ ಪೆಲುಸಿಡಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ದಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಪಾಲಿಸ್ಪರ್ಮಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಏನಿದೆ ಪಾಲಿಸ್ಪರ್ಮಿ ಕಂಡೀಷನ್ ನ, ಈ ಪಾಲಿಸ್ಪರ್ಮಿ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದಾವ್ ಲೇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಝೋನಾ ಪೆಲುಸಿಡಾ ಲೇಯರ್ 3. ಸೊ ಇದು ಝೋನಾ ಪೆಲುಸಿಡಾ ಅನ್ನೋದೇನು, ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೇಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಗೆ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಝೋನಾ ಪೆಲುಸಿಡಾ ಲೇಯರ್, ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2,
ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2 ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ರಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ರೋಸೋಮ್. ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಹೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆಕ್ರೋಸೋಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಹೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ರೋಸೋಮ್, ಈ ಆಕ್ರೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಲೈಟಿಕ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹ್ಯಾಲೋ ಯುರಿಡಿನೇಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲೈಸಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕರೋನಾ ರೇಡಿಯೇಟಾ ಪೆನೆಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಆ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಆಕ್ರೋಸೋಮ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆಕ್ರೋಸೋಮ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಎಗ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು ಎಗ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಝೋನಾ ಪೆಲುಸಿಡಾ, ಕೊರೋನಾ ರೇಡಿಯೇಟಾ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆರ್ ವಿಟಲೈನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವು ಎಲ್ಲಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ರಪ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಲೈಟಿಕ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಬೇಕು. ಆ ಲೈಟಿಕ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ರೋಸೋಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹಾಗೆ ದ ಪೆನೆಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಝೋನಾ ಪೆಲುಸಿಡಾ ರಪ್ಚರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ಕೊರೋನಾ ರೇಡಿಯೇಟರ್ ರಪ್ಚರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಪ್ಚರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ದ ಸ್ಟೇಜ್. ಓಕೆನಾ, ಅಂಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಎಗ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಎಗ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಸಸ್ ಎ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿವಿಷನ್. ಯಾವ ಡಿವಿಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಮಿಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ 2 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಮಿಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ 2 ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಓಸೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಓವುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಆ ಓವುಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ನಮ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಓಸೈಟ್ ಮಾತ್ರ. ಇದು ನಾಟ್ ಎ ಮೆಚೂರ್ ಎಗ್. ಇದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮೆಚೂರ್ ಎಗ್ ಅಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ವರ್ಡ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಓಸೈಟ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಓವುಲೇಷನ್. ಈಗ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓವುಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೆಚೂರ್ ಎಗ್. ಇದು ಮೆಚೂರ್ ಎಗ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗದೆ ಯಾವುದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಓಸೈಟ್ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆನಾ, ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಓಸೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ದಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಯಾವಾಗ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಝೋನಾ ಪೆಲುಸಿಡಾಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿಯಾಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ a mature egg or mature ooted will be developed. Again there is a one more polar body will be developed on the egg. Egg ಅಲ್ಲಿ one more polar body development ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಇಂದ. ಇದು ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟು. ಓಕೆನಾ, ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ, ಯಾವಾಗ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದ ಎಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಫ್ರೀ ಆಯ್ತು. ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಫ್ರೀ ಇದೆ. So there is a fusion of egg pronucleus along with a sperm pronucleus. It will be together a formation of a zygote. ಎರಡು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು and it leads to the development of a zygote ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಜ್ by the like conversion of a secondary oocyte into a next stage of a womb, or also we can call it as a oocyte ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ egg with respect to the sperm. ಇವೆರಡು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ zygote will be developed from the like a formation of a process of fusion of male along with a female gamete. ಓಕೆನಾ, ಅಂಡ್ when they will be get a zygote, ಈಗ zygote formation ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಇಸ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ reproduction. ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದ zygote undergo the different modification. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲೈಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟ್, ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್ ಇಂದು ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಗ್ ಸೆಲ್. ಅಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ ಗೆ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್ zygote ಅಂತ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ, ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ zygote ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಈಗ ಯಾವಾಗ zygote ಬರುತ್ತೆ ಈ zygote ಲೈಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 24 ಅವರ್ಸ್, ಯಾವಾಗ 24 ಅವರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೇವೇಜ್. ಇದು ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಮೈಟೋಸಿಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ
ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅವೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಯ್ತು. ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ, ಟೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಟೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕಾಣಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸಿಂಗಲ್, ಬಟ್ ಪ್ರೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟೂ ಸೆಲ್ಡ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಅನ್ನೋದು. And these two-celled cleavage again undergo the next division. Next another kind of mitosis ಆಗುತ್ತೆ. Next mitosis and then I two converted into a four cells ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ chances. Like four cell will be developed and four cells converted into eight cells ಆಗುತ್ತೆ. Eight cells converted into a again there will be variations within the cell number ಅಲ್ಲಿ variations ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. 2, 4 along with a 6 8 along with a 16 cell division ನೋಡಬಹುದು ನಾವು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಲ್ಸ್ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ಸ್. ಸೊ ದ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಝೈಗೋಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಮತ್ತೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಟೇಜ್ ಲೈಕ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಎಫ್ ಟಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟೇಜ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ 8 to 16. ನಾವೀಗ ಏನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಈ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ನಂಬರ್ 8 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ 16 ಸೆಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಲೈಕ್ ಮೊರುಲಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಲ್ಬರಿ, ಲಿಟಿಲ್ ಮಲ್ಬರಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಮಲ್ಬರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಲ್ಕ್ ವೋಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಕೂನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಕೂನ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಬರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಲಿಟಿಲ್ ಮಲ್ಬರಿ ಮಾಸ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್, ಈ 8 to 16 ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಿದೆ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಮೊರುಲಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಮೊರುಲಾ, ಈ ಮೊರುಲಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು 16 ಇಂದ 32 ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ 32 ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ 40 ಲೈಕ್ 64 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟುಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಝೈಗೋಟ್ ಇಂಟು ಎ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಇದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಸ್ಟೇಜ್ ನಮಗೆ ಲೈಕ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ಝೈಗೋಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಝೈಗೋಟ್ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೊರುಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೊರುಲಾ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಲೈಕ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟುಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು. ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಲಾ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಅವು ಎಲ್ಲಾ ಲೇಯರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಜ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಲಾ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಝೈಗೋಟ್ ಇಂಟು ಎ ಮೊರುಲಾ, ಮೊರುಲಾ ಇಂಟು ಎ ಬ್ಲಾಸ್ಟುಲಾ ಆರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಏನ ವಿತ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಬ್ಲಾಸ್ಟುಲಾ ಇದೆ. ಈ ಬ್ಲಾಸ್ಟುಲಾದಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ, ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟುಲಾ ಏನಿದೆ, ಈ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟುಲಾ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೋಫೋ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಟ್ರೋಫೋ ಎಕ್ಟೋಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆನ್ ದಿ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಔಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೋಫೋ ಎಕ್ಟೋಡರ್ಮಲ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಇನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ಇನ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ICM ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ವಿತ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ
ಅಸಿಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಏನಿದೆ ಲೈಕ್ ಟ್ರೋಫೋ ಎಕ್ಟೋಡಮ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೋಫೋ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೇಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್. ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್. ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಪ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೈಕ್ ಟ್ರೋಫೋ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೋಫೋ ಎಕ್ಟೋಡರ್ಮಲ್ ಲೇಯರ್. ಓಕೆನಾ. ಹಾಗೆ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ. ಈಗೇನ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ವಾಲ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಲೇಯರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ. ವೆನ್ ದಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ, ಈಗ ಯಾವಾಗ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂಗೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎ 3 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಜರ್ಮೈನಲ್ ಲೇಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜರ್ಮ್ ಲೇಯರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈಕ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಎಕ್ಟೋಡರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂಡ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೀಸೋಡರ್ಮ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಂಡೋಡರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಟೋಡರ್ಮ್, ಎಂಡೋಡರ್ಮ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮೀಸೋಡರ್ಮ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಇನಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಲಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಈ ಜರ್ಮ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕವರಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಇದೆ, ಬೋನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಯರ್, ಐಸ್, ಕಿಡ್ನಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಏನೇನಿದಾವೆ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಟೋಡರ್ಮ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎಂಡೋಡರ್ಮ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮೀಸೋಡರ್ಮ್. ಈ 3 ಜರ್ಮ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇದೆ, ಆ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಆಫ್ ಜರ್ಮ್ ಲೇಯರ್ಸ್, ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಜರ್ಮ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಒಂದು ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗ್ರೋತ್ ಮತ್ತೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೀಟಸ್ ಏನಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಜರ್ಮಿನಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಟೋಡರ್ಮ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎಂಡೋಡರ್ಮ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮೀಸೋಡರ್ಮಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಜರ್ಮ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬೈಫರ್ಗೇಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಹೌ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಕೊಡಬಹುದು ನಾವು, ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಥವಾ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ವಾಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇದೆ, ಈ ಕ್ಯಾವಿಟಿಗೆ ಯುಟರೈನ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯುಟರೈನ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಲೈಕ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ವಾಲ್ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಂದ ರೀಚ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೆಡ್ ಆನ್ ದಿ ಯುಟರೈನ್ ವಾಲ್. ಈ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಯುಟರೈನ್ ವಾಲ್ಗೆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ the attachment of blastocyst on the uterine wall or endometrium wall and that is indicated for the implantation. Implantation ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಎಂಬೆಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ blastocyst within the endometrium wall that is leads to the implantation. ಈಗ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ when there will be implantation will be occur, ಯಾವಾಗ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದ ಎಂಡೋ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಏನಿದೆ ಲೈಕ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ವಾಲ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೋಟಲಿ ಕವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಇದು ನೋಡಬಹುದು ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋನ. ಸೊ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಕವರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ನಮಗೆ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ವಾಲ್ ಅಂಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಲೈಕ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಲಾ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಸರೌಂಡ್ ಆಯ್ತು and it leads to the growth along with the development of embryo. ಯಾವಾಗ ಇದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಗ್ರೋತ್ ಮತ್ತೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಫೀಟಸ್
ಬಿಗಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಇದು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಂದ. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಝೈಗೋ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಓವುಲೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಂದ ಎಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಎಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಾಟ್ ಎ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಎಗ್ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವ ಎಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ? ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂಡ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಏನಿದೆ, ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಗ್ಗಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಗ್ ಪ್ರೊನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಏನಿದೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್, ಆ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್? ಝೈಗೋಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಝೈಗೋಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಝೈಗೋಟ್ ಏನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಈಗ? ವಿತ್ ಇನ್ 24 hours ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಝೈಗೋಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಲ್ಡ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಲ್ಡ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎ 4 ಸೆಲ್ಡ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ 4 ಸೆಲ್ಡ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎ 8 ಸೆಲ್ಡ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 8 ಸೆಲ್ಡ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎ 16 ಸೆಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ 16 ಸೆಲ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್? ಮೋರುಲಾ. ದ ವರ್ಡ್ ಮೋರುಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ the 8 celled along with the 16 celled of embryo ಗೆ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಮೋರುಲಾ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಮೋರುಲಾ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಬಾಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಅದು ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೆಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಯುಟರೈನ್ ವಾಲ್. ಈ ಯುಟರೈನ್ ವಾಲ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಯಾವಾಗ ಇದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇದು ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಎ ಓವರ್ ಆಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಇಂದ up to the end part of an attachment of blastocyst or embedded of blastula within the endometrium wall ಏನಿದೆ, that is leads to the mechanism of fertilization and mechanism of a implantation. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಗಿನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎ ಇಂದ up to the Z stage ಏನಿದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್, that is indicate for the word of fertilization along with growth along with the development of a implanted mechanism ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್. ಈಗ ಬೇಬಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಯ್ತು ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ವಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು? ಲೈಕ್ ಅದು ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು. ಅಂಡ್ after the confirmation of pregnancy the embryo become increases. The embryo complete ಆಗಿ ಏನಾಗಬೇಕು? ಗ್ರೋತ್ ಆಗಬೇಕು. and they will be undergo the development ಆಗಬೇಕು. so that is the next important ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ pregnancy and there is a development of embryonic levels ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. in that just ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೀವು. within the uterus ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಇದಕ್ಕೆ ಫೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋಗೆ. ಅಂಡ್ ದ ಫೀಟರ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ವಾಲ್. ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ವಾಲ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಔಟ್. ಇದು ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತಂದ್ರೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಕೋರಿಯಾನಿಕ್ ವಿಲ್ಲೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ? ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ವಾಲ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ವರ್ಡ್? ಕೋರಿಯಾನಿಕ್ ವಿಲ್ಲೈಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಕೋರಿಯಾನಿಕ್ ವಿಲ್ಲೈ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟೋಟಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ.
ಅಂಡ್ ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್ ಟ್ರೋಫೋಎಕ್ಟೋಡಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಇಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಟ್ರೋಫೋಎಕ್ಟೋಡಮ್ ಅಂತ. ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೋಫೋಎಕ್ಟೋಡಮ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೋತ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್. ಈ ತರ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ವಾಲ್ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಫೀಟಸ್ ಒಳಗಡೆ ಲೈಕ್ ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಕೋರಿಯಾನಿಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ವರ್ಡ್. ಸೊ ದ ಕೋರಿಯಾನಿಕ್ ವಿಲ್ಲೈ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಕೋರಿಯಾನಿಕ್ ವಿಲ್ಲೈನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ವೆನ್ ದಿ ಕೋರಿಯಾನಿಕ್ ವಿಲ್ಲೈ ಏನು ಯಾವಾಗ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ವಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದೆಲ್ಲ ಕೋರಿಯಾನಿಕ್ ವಿಲ್ಲೈ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಯುಟರೈನ್ ವಾಲ್ ಕೂಡ ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಬಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯುಟರೈನ್ ವಾರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಬಾಡಿ ಏನಿದೆ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಏನಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಕೋರಿಯಾನಿಕ್ ವಿಲ್ಲೈಗೂ ಅಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೀಟಸ್ಗೂ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ನಾವು. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಕೋರಿಯಾನಿಕ್ ವಿಲ್ಲೈ, ಇಲ್ಲಿ ಕೋರಿಯಾನಿಕ್ ವಿಲ್ಲೈ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಗೇನ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಯುಟರೈನ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಫಾರಮ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರೀಬಹುದು ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಫೀಟಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಬಾಡಿ. ಇದು ಫೀಟಸ್ ಬಾಡಿ, ಇದು ಫೀಟಸ್ ಬಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮದರ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಇವೆರಡಕ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ. ದ ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಫೀಟಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಬಾಡಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಏನಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಿ ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಇದು ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವುದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮದರ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು, ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಫೀಟಸ್ಗೂ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಬಾಡಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ನಾವು ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಅಂತ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಏನಿದೆ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋಗೂ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಬೈ ಆನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈಕ್ ಅದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಂಬಲಿಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ಇದು ಅಂಬಲಿಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And these umbilical cord it is a majorly helpful for the transport of a different variety of substance ಇರ್ಬೋದು. Again it is from the embryo complete ಆಗಿ ಏನೇ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನೇ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಅಂಬಲಿಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂದ. ಸೊ ಅಂಬಲಿಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ಲೈಕ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾದಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಏನೇ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಲಿ ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಬಲಿಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಬಿಲಿ ನೋಡಬಹುದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಾಡಿ ಲೈಕ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸ್ಟಮಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಸಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಬಾಡಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಬಾಡಿ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂಬಲಿಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಈ ಅಂಬಲಿಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಲೈಕ್ ವೇನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲಾನು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ಮತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನಲಿ ಯೂನಿಟ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ umbilical cord with an interaction formation of a placenta. So umbilical cord in the along with interaction of placenta in the ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಇದು ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ. ಏನಿದೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ, ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ, ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಫೀಟಸ್
ಈ ಫೀಟಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಕಲರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಅಂಬಲಿಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಈ ಅಂಬಲಿಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಯುಟರೈನ್ ವಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದೇ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈಕ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ? ಈ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಫೀಟಸ್ ಅಂಡ್ ಮದರ್. ಜಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಟಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಬಾಡಿ, ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಏನಾದ್ರೂ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ವೈರಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಆರ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮದರ್ ಟು ಫೀಟಸ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಲ್ಲಿ? ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ. ಈ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಫೀಟಸ್ ಬಾಡಿಗೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್, ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಶೀತ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಫೀಟಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಆ ಗ್ರೋತ್ ಮತ್ತೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್. ಆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಯಾರಲ್ಲಿ? ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫುಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರ್ಲಿ, ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಮದರ್ ಟು ಫೀಟಸ್. ಮದರ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನ ಫೀಟಸ್ ಬಾಡಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಲೈಕ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ. ಓಕೆನಾ? ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಫೀಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುವಾಗ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಕೂಡ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು? ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ. ಯಾವ್ದು ವೇಸ್ಟೇಜ್? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಎನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ವೇಸ್ಟ್, ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಫೀಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ? ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ. ಓಕೆನಾ? ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ದ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್, ನೆನ್ಪಿ. ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಏನಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, ವಿತೌಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಕ್ಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸಮ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಅದಕ್ಕೆ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಕ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ. ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಏನಿದೆ, ಏನೇನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕೋರಿಯಾನಿಕ್ ಗೋನೆಡೋಟ್ರೋಫಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇದು. HCG ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಕೋರಿಯಾನಿಕ್ ಗೋನೆಡೋಟ್ರೋಫಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಹಾರ್ಮೋನ್ ನಂಬರ್ 1 ಇದು. ಹಾರ್ಮೋನ್ ನಂಬರ್ 2 ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಲ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಜನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಜೆನಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ HPL ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಕೂಡ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸೆಕ್ರೆಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ. ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟೆರಾನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ದ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೀಕ್ರೆಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಓವರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ. ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾದಿಂದ ಮಾತ್ರನೇ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೀಕ್ರೆಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಲೈಕ್ ಓವರಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಅಂತ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ, ಎಷ್ಟು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾದಿಂದ ಅಂತ ಕೇಳೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಫೈನ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು, ಅಗೇನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಏನು ಮೆಕಾನಿಸಮ್, ಎಷ್ಟು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಓಕೆನಾ?
And this is a part number next ಅಲ್ಲಿ the functions of a placenta along with a definition and major secretory hormones. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ಈ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟರ್ನ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದು ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೊಲ್ಯಾಕ್ಟಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಅಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಥೊರಾಕ್ಸಿನ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಬಾಡಿ. ಯಾವಾಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಓವರ್ ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟರಾನ್, ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಲ್ಯಾಕ್ಟಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಬ್ಲಡ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲಾ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಪೋರ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಜರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೀಟಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಫೀಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂಡ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದಿ ಮದರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಏನೇನು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ, ಇವೆಲ್ಲಾ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫೀಟಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಫೀಟಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ದಿ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಎಂಬ್ರಿ. ಆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಬ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಜರ್ಮ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಜರ್ಮ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಜರ್ಮ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಟೋಡರ್ಮಾ ಅನ್ನೋದು, ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಎಂಡೋಡರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಮೀಸೋಡರ್ಮ್. ಈ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜರ್ಮ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು ದಿ ಆಲ್ ದಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನು ಟಿಶ್ಯೂ ಇದೆ ಅವು ಎಲ್ಲಾ ಟಿಶ್ಯೂನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ, ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಜರ್ಮ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಏನೇನ್ ಜರ್ಮ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಟೋಡರ್ಮ್, ಎಂಡೋಡರ್ಮ್, ಮೀಸೋಡರ್ಮ್, ಆಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಡೋಡಾಮ್ ಎಕ್ಟೋಡಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ ಕೆಲವು ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್, ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫಾರ್ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಸಿ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆರ್ಗನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಬೈ ದಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮಾಡಿಫೈಡ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಟಿಶ್ಯೂನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಸಿ, ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ a growth and development of a different types of a tissue along with a different types of a organ. That is the nature of a stem cells ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಗೇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಜೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 9 months along with 7 days. ಸೊ 9 months 7 days ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಜರ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ 9 months 7 days ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 9 months ದ ಬೇಬಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದಿ ಡೆಲಿವರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೆಲಿವರಿ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವೇನಾದ್ರು ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 months ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಡಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇ 2 months ಆಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆಲ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟು ಬಿ 21 months ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ mechanism of a pregnancy. So this is all about a growth along with the development of embryo and leads to the pregnancy duration. Okay na? And this is a major important part. And we'll coming to the variety of changes during the pregnancy time period ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ
First important changes during the first month of a pregnancy. ಈಗ ಬೇಬಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. So first month of pregnancy leads to the development of a heart, and the second month of the pregnancy leads to the development of a limbs along with the digits. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿಮ್ಸು ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಯಾವಾಗ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ 12 ವೀಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ಲೈಕ್ 3 months ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಲಿಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನಿಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ 3 months ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ದ ಬೇಬಿ ಬಿಕಮ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬೇಬಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಯಾವುದು? ಫಿಫ್ತ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. there is a movement of baby of a fetus within the embryo or within the uterus ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫಿಫ್ತ್ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಅಂಡ್ along there is a appearance of hairs on the surface of head. ಹೆಡ್ ಮೇಲೆ ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದು ಫಿಫ್ತ್ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಂತ್ ಲೈಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 24 weeks ಅಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ 6 month ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಾಡಿ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಫೈನ್ ಹೇರ್ಸ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಐಲಿಡ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಪರೇಟೆಡ್, ಐಲಿಡ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಐ ಲ್ಯಾಶಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಆಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 9 months ದ ಬೇಬಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದಿ ಡೆಲಿವರಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ like a mechanism of a parturition. So this is all about how the changes will be occur within the embryo in a growing condition. First month in the second month, third month and fourth month, sixth month ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ important variations like changes within the embryo. So this is all about the pregnancy along with the embryonic condition. Okay na? And we're coming to the next important point, like after the completion of growth and development, we can go for the like parturition, and the final step will be a mechanism of a lactation. So that will be discussed in the next class. Thank you.